그런가 하면 자신만의 비결로 노화를 거스른 주인공이 있다고 합니다. 이거 킥복싱 아닌가요? That's staccato sound. And again, jab cross. Yeah, perfect. Yeah. Hello, welcome to Bellotron. Nice to meet you. My name is Steve Canzoni. 에너지가 보통이 아니신데 혹시 연세가 어떻게 되세요? I will show you. I was born in 1953. 가만히 있어보자. 예? 73세라고요? 와, 정말 대단하십니다. 8년째 킥복싱 트레이너로 활동 중이라는데요. At first, I couldn't believe her age. Besides, she's much more physically fit than I am, so she teaches well too. And she's bubbly and friendly, so that really helps a lot. 늘 활력이 넘쳤던 그녀지만 50대 후반부터 큰 위기를 겪었다는데요. 세포 건강이 무너지면서 급격한 노화의 변화를 겪었다고 합니다. I used to teach physical education to children, but my workload increased. My meals became meagre, and my body wasn't functioning very well. 그런 그녀가 지금은 누구보다도 건강하고 활력 있는 삶을 살게 된 비결. 지금 만나보겠습니다. 수업을 마치고 매일 빼놓지 않고 챙기는 것이 있습니다. 노화 역행의 핵심, 세포 건강을 적극적으로 관리하기 위함이라는데요. When I feel like I've exerted myself too much, I take Liposomil NMN to support my cellular health. I don't look my age because I take good care of my cellular health. 과거 급격한 노화를 체감하며 노화와 질병의 시작이 나이가 아닌 세포의 노화라는 것을 알게 된 스팅. 그때부터 꾸준히 세포 건강 관리를 해왔다고 합니다. 세월을 거스리는 그녀의 일상, 더 들여다봐야겠습니다. 집에 오자마자 TV부터 보시네요. These times are really beneficial to my health. When I get home, I try to relax first by watching my favourite comedies and laughing a lot. When stress is relieved, cells let go of tension and focus on recovery. So these small routines are incredibly beneficial to my cellular health. 젊게 사는 비결, 무엇보다 먹는 것이 중요하죠. Zucchini pasta and tuna patties with salad. 와, 애호박 파스타요? 이거 말만 들어도 건강하게 느껴지는데요. 참치와 채소로 만든 건강한 패티로 영양도 골고루 챙깁니다. 도시락을 싸시네요. 아니, 어디 가시려고 이렇게 야무지게 도시락을 챙긴 걸까요? 집 앞에 펼쳐진 해변과 모래사장. 스틴이 가장 아끼는 휴식처랍니다. 바쁜 일상 속에서도 꼭 낭만과 여유를 챙기려 노력한다는데요. 노화를 늦추는 비결은 지친 세포에 다시 에너지를 불어넣어주는 것이라고 그녀는 말합니다. My digestion improves and I feel more at peace. My body reacts completely differently than when I eat in a hurry. I consider this time truly healing, allowing my body and cells to rest. 그리고 그녀는 세포에 에너지를 불어넣는 핵심 관리 비법으로 M&M을 꾸준히 챙기고 있습니다. M&M 중에서도 특별한 형태의 것을 선택했다고 하네요. I tried NMN before, but I didn't notice much of an effect. Then I realised the importance of absorption. That's why I've been choosing Liposomil NMN ever since. Since taking Liposomil NMN consistently, I feel like my energy has been restored and I can work longer without fatigue. My facial elasticity and skin condition have also improved. I feel much younger than before. 스틴의 노화를 늦추고 세포 건강 관리에 도움을 준 리포존 M&M은 무엇일까요? NMN is an abbreviation for nicotinamide mononucleotide. Simply put, it's an essential ingredient for cell movement, recovery and energy production. Therefore, when there's sufficient NMN, cells function actively, while when there's a deficiency, aging and fatigue occur more quickly.
기능은 멈췄지만 죽지 않고 조직에 남아있는 세포, 이른바 좀비 세포입니다. 이 세포는 독성과 염증 물질을 내뿜어 주변의 정상 세포까지 망가뜨리고 노화와 각종 질병을 퍼뜨리는 원인이 되는데요. 이때 세포의 관리자 역할을 하는 M&M이 몸속에 남은 좀비 세포를 정리하고 손상된 세포의 회복을 돕는데요. 그 결과 노화와 각종 질병으로부터 몸을 지키는 데 도움을 줍니다. 문제는 나이가 들수록 체내 M&M이 줄어 노화와 질병에 취약해진다는 건데요. 따라서 건강한 노년을 위해선 M&M의 외부 보충이 필요합니다. 실제 M&M 섭취 이후 노화로 달라졌던 590개 유전자 중 204개가 젊은 상태로 되돌아가는 아주 놀라운 변화를 보였는데요. 이는 단순한 노화 억제를 넘어서 세포 회복 효과까지 보여준 결과입니다. 하지만 아무리 좋은 성분이라도 체내에 제대로 흡수되지 않으면 효과를 기대하기 어렵겠죠. 73세에도 트레이너로 활동 중인 스틴이 선택한 리포존 M&M. 뭐가 다른 걸까요? Regular NNM is easily excreted even when consumed in large quantities due to its large molecular size. However, liposomal technology transforms NMN into a form more easily absorbed by cells. M&M이 세포 안으로 들어가야 좀비 세포에 영향을 주지만 흡수되는 데 한계가 있는 건데요. 이를 개선한 것이 바로 리포솜 형태의 M&M입니다. 세포막과 같은 인지질로 M&M을 감싸서 세포가 동일한 성분으로 인식해 쉽게 세포 속으로 흡수되도록 돕습니다. 즉 일반 M&M보다 리포솜 M&M은 흡수율이 높고 섭취 이후에도 M&M을 서서히 방출해서 몸속에서 더 오래 작용합니다. 실제 섭취 1시간 후 혈중 M&M을 비교해 보았더니요. 최대 339%가 차이가 났습니다. 또한 섭취 4주 후부터는 체내 M&M 수치가 눈에 띄게 높아진 것을 확인. 이는 세포의 회복을 돕는 힘이 지속적으로 유지돼서 노화의 속도를 늦추는 데 도움을 준다는 것입니다. 이렇게 리포솜 M&M은 우리를 늙고 병들게 만드는 좀비 세포의 사멸을 도와서 생체 나이에 영향을 주는데요. 한 연구에 따르면 M&M을 섭취한 쥐의 평균 수명이 약 10.2% 연장, 건강과 신체 활동성 향상. 더 놀라운 점은 흰털이 다시 검게 변하고 숲까지 풍성해졌습니다. 세포 건강 연구가 활발한 뉴질랜드에서 찾은 노화 관리의 비밀. 세포가 에너지를 만들고 회복에 집중할 수 있도록 돕는 흡수율과 지속력을 높인 리포솜 M&M이었습니다. 국내에서도 세포 건강을 챙겨 활력 넘치는 인생을 사는 주인공이 있습니다. 흐트러짐 없는 당당한 발걸음에서 넘치는 에너지가 느껴지는데요. 나이는 숫자에 불과하다는 74살의 이숙 씨입니다. 안녕하세요. 신발 이쁜 거 좀 보여주세요. 약간 이런 스타일이 많이 쓰시죠. 제일 기본으로 나오는 이런. 네, 이런 것도 좋아하나요? 그럼요. 그런 것도 좋죠. 그것도 예쁘다. 이분 몇 살처럼 보이세요? 한 50대? 너무, 50대 정도? 너무 적게 보신 거 아니에요? 74세요. 진짜. 진짜. 아, 진짜 젊어 보이시네. 그렇게 안 보이세요, 나이대로. 정말요? 아, 진짜로. 아유, 감사합니다. 예, 이런 칭찬 저도 자주 듣는데요. 참 들을 때마다 힘이 됩니다. 지금은 너무나도 건강한 의숙 씨지만 이런 건강한 활력을 찾기까지 긴 암울의 시간을 보냈다고 합니다. 결혼하고는 완전 그냥 평범하게 전업주부로 살았어요. 애 키우고 뭐 남편 뒷바라지 해야 되잖아요. 그래서 뭐 내 자신을 그렇게 가꾸는 것보다는 그냥 애한테 완전히 올인을 했죠. 여느 어머니처럼 가족을 챙기는 일에 삶을 살아오며 자신의 몸은 늘 뒷전이었다고 하는데요. 나는 정말 평생 젊고 건강할 줄 알았거든요. 근데 어느 날 병원에 가니까 피 검사를 해보자 그래서 피 검사를 하니까 콜레스테롤도 약간 높게 나오고 공복 혈당도 좀 높게 나오더라고요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 그리고 고민도 많이 했죠. 그래서 그때부터 열심히 이제 운동하고 또 식이요법하고 그랬어요. 60대의 건강 위기를 딛고 게다가 최강 동안까지 인생 역전한 그녀의 놀라운 이야기 지금 만나봅니다.
집에 도착하자마자 겉옷도 벗지 않고 제일 먼저 하는 일이 있습니다. 의숙 씨가 장시간 외출로 피곤함이 느껴질 때마다 꾸준히 챙겨온 것이라는데요. 이거 리포점 NMN인데요. 노화 방지랑 세포 건강에 좋다고 해서 챙겨 먹고 있어요. 의사로부터 좀비 세포의 위험성과 세포 건강의 중요성을 듣게 된 의숙 씨. 좀비 세포가 우리 몸을 늙게 한대요. 그래서 그 좀비 세포를 없애야 이 세포가 건강해지고 몸이 좋아진대요. 세포 건강 관리로 동안 미모까지 갖추게 된 의숙 씨의 식탁이 궁금하네요. 과거 혼자 대충 끼니를 넘기기 일쑤였지만 이제는 한 끼라도 자신을 위한 식사를 정성껏 차려냅니다. 과하지 않게 적당한 양만큼 해서 먹습니다. 의숙 씨의 소박하지만 건강한 한상이 차려졌습니다. 의숙 씨의 평소 식사 습관이 좀 특별하답니다. 혹시 눈치채셨나요? 국물에는 나트륨이 많아서 저는 이렇게 건더기만 먹어요. 그리고 김도 조미김은 안 먹고 이렇게 그냥 살짝 구운 김, 그냥 맹김을 먹어요, 주로. 짜게 먹으면 세포는 긴장 상태에 놓여 염증과 손상이 생기기 쉽습니다. 슴슴한 식사만으로 세포가 안정되고 노화를 늦출 수 있습니다. 그리고 또 하나, 리포점 방식의 M&M을 먹은 뒤 큰 효과를 봤다는데요. 처음에는 세포 건강에 좋다길래 NMN을 먹기 시작했어요. 아무리 좋은 성분이어도 몸에서 제대로 흡수가 안 되면 소용이 없겠더라고요. 그래서 그걸 알고 나서부터는 리포점 NMN을 먹기 시작했어요. 세포 관리에 집중했을 뿐인데 건강 수치도 좋아지고 게다가 피부, 얼굴까지 좋아지더라고요. 의숙 씨의 건강 상태를 확인하기 위해서 다양한 검사를 진행했습니다. 안녕하세요, 원장님. 네, 안녕하세요. 특히나 혈액 검사 결과에서도 특별하게 간 수치 상승이나 이러한 부분도 없고 지금 폐경 이후에 보통은 이러한 동연령대 여성분들이 콜레스테롤 상승이 많이 있는데 그거에 비하면 많지는 않으세요. 높진 않으세요. 네. 그리고 텔로미어 수치도 지금 동연령대에 비해 아주 좋게 나오긴 하셨거든요. 정말요? 네네네. 다행이에요. 감사합니다. 텔로미어 길이 검사 결과 의숙 씨의 생체 나이는 실제 나이보다 어리고 노화 속도도 느린 것으로 나타났는데요. 텔로미어는 신체 노화 속도를 보여주는 지표로 나이가 들수록 길이가 점점 짧아지는데요. 일정 길이 이상 짧아지면 세포 분열이 멈춰 건강한 세포가 생성되지 않고 우리 몸을 늙게 하고 각종 질병에 빠지도록 만듭니다. 실제 텔로미어 길이가 짧아지면 관상동맥 질환 발병률이 높아지고 심혈관 질환과 심근경색 사망률이 증가합니다. 리포점 NMN은 세포 안에서 세포 에너지 활용을 지원하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그 과정에서 세포 기능이 안정화되고 노화로 떨어져 있던 여러 생체 기능 지표가 개선되는 변화가 보고되고 있습니다. 실제로 건강한 성인에게 M&M을 섭취하게 한 결과 30일 이후부터 텔로미어 길이가 늘어났고요. 90일째에는 2배 가까이 증가한 것으로 확인이 됐는데요. 즉, 리포점 M&M은 노화의 원인인 좀비 세포를 제거하고 손상 세포를 회복시켜 생체 나이를 젊게 만드는 겁니다. 이렇게 흡수율과 지속력이 좋은 리포점 M&M은 전신에 퍼지며 세포 활성을 돕습니다. 이는 모든 세포와 장기를 잇는 통로, 혈관의 즉각적인 변화를 보이는데요. 노화된 혈관 조직에 NMN을 투여한 실험이 진행되었는데 그 결과 대동맥 경직이 완화되고 혈관 탄력성과 내피 기능이 회복되는 변화가 보고되었습니다. 이는 NMN이 혈관 세포 안에서 에너지를 쓰는 환경을 개선하고 산화 스트레스를 줄여 혈관 세포 기능이 다시 유지될 수 있도록 돕기 때문입니다. 혈관 세포가 건강해지면 인슐린이 조직과 세포까지 더 잘 전달되고 그만큼 인슐린이 작용하는 과정도 더 원활해집니다. 한 보고에 따르면 당뇨 전 단계이고 과체중인 여성들이 M&M을 섭취한 결과 인슐린 작용 신호가 더 강화된 것으로 나타났는데요.
리포점 형태의 NMM은 근감소증과 관련된 산화 스트레스와 미토콘드리아 손상을 효과적으로 줄인 것으로 보고됐습니다. 이는 NMM이 세포 안에서 미토콘드리아 에너지 생산을 개선하기 때문입니다. 미토콘드리아는 세포 속에서 에너지를 만들어내는 핵심 기관인데요. 이 기능이 떨어지면 피로가 쉽게 쌓이고 회복 속도가 느려지게 되죠. 리포좀 MNM을 통해 이 기능이 활성화되면 대사와 세포 회복 전반에 도움이 될 수 있는 겁니다. 세포 회복이 이루어지면 몸속 염증도 줄어들겠죠. 실제 한 연구에서 리포좀 MNM을 투여 후 염증 수치와 산화 스트레스가 감소했습니다. 또한 나이가 들수록 연골세포가 손상되면서 관절염으로 이어지고 보행 능력도 떨어지게 되는데요. NMN은 연골세포와 근육세포의 기능을 보호하고 염증 반응을 낮추는 데 도움을 줍니다. 이런 변화로 관절과 근육의 부담이 줄어들면서 움직임이 편해지고 그 결과 지구력과 활동성이 함께 좋아지는 방향으로 이어진 것으로 보고되고 있습니다. 뿐만 아니라 우리 신체에서 좀비세포에 유독 취약한 곳이 바로 뇌인데요. 뇌는 혈관보다 먼저 노화가 시작되는 장기이고 좀비세포가 쌓이면 신경세포 기능이 떨어지면서 기억력 저하나 염증 증가로 이어질 수 있습니다. NMM은 뇌세포 안에서 에너지를 쓰는 환경을 개선해 신경세포가 과도하게 손상되지 않도록 돕고 뇌 기능이 안정적으로 유지될 수 있는 조건을 만들어주는 데 도움이 될 수 있습니다. 실제 한 연구에서 MNM을 투여한 결과 학습 능력과 기억력 개선에 도움이 된 것으로 확인이 됐고요. 또한 알츠하이머를 유도한 실험주에 MNM을 투여했더니 알츠하이머의 원인으로 알려진 베타 아밀로이드 생성이 줄었고 신경세포 손상과 염증 반응도 감소했습니다. 게다가 의숙 씨는요, 리포좀 MNM으로 세포 건강을 챙기며 피부까지 좋아졌다고 하는데요. 피부는 세포 재생과 교체가 비교적 빠르게 이루어지는 조직인데 좀비 세포가 쌓이면 회복 속도가 먼저 떨어지게 됩니다. 리포좀 NMN은 이런 좀비 세포를 줄여주는데요. 그 결과 피부 세포의 복구 속도가 빨라지고 탄력과 윤기 같은 피부 컨디션 변화가 나타나는 데 도움을 줍니다. 실제로 MNM을 8주간 섭취한 결과 전반적인 피부 건강이 개선됐는데요. 이는 콜라겐을 만드는 등 피부 세포의 활동이 활발해진 덕분입니다. 세포의 에너지를 채워 생체 나이를 돌리는 리포좀 MNA. 섭취 시 주의사항은요. 효모 발효를 통해 제조된 리포좀 NMN은 평소 특이 체질이 있거나 식품, 효모 알레르기 경험이 있는 경우에는 반드시 전문의 상담 후 섭취하는 것이 필요합니다. 또한 MNM이 세포 안으로 보다 잘 흡수되기 위해서는 흡수율을 고려한 리포좀 NMN 제형을 선택하는 것이 더욱 도움이 됩니다.